дуруду салом ҳамватанони азиз, бинандагони гироми қадр, бо шумо ҳастам Шарофдин Гадоев. ин барномаи таҳлили боядгуфт аст. барномаи имрӯзаи мо вобаста ба интихоботҳои дар пеш истода аст. умуман мехостам бештар атрофи интихоботҳое ки қаблан гузашта буданд, атрофе ки интихоботҳое ки дар пеш истодаанд ва мо ин мавзӯъро дем номашро интихобот неу масхарабозӣ, чун ин як масъакае ҳаст ки ҳар сол барои фиреб додани мардум ва ҷомеаи ҷаҳонӣ чун як ба таври расмиёт гузаронида мешавад. аслан дар кишварҳое ки демократиянд, дар он ҷо қонун арзиш дорад, қонуни асосии онҳо қудрат ва қимат дорад ва ҳама инсонҳо побанди қонун ҳастанд, ҳамеша кӯшиш мекунанд ки интихоботҳои шаффоф ва демократӣ дар он ҷо баргузор шавад. гузарондани интихоботҳои шаффоф ва демократӣ албатта ин кафолати сулҳу субот ва оромӣ дар ҷомеа аст, чун инсонҳое ки дигар намехоҳанд аз як ҳукумат хаста мешаванд, аз як нафаре ки сари қудрат аст хаста мешаванд, онҳо бо тариқи интихобот кӯшиш мекунанд ки аз он нафарро аз қудрат дур кунанд, яъне ки бо тариқи рай надодан. мутаассифона дар Тоҷикистон ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ҳамчун кишвари соҳиби истиқлол мо натавонистем як давра ҳам интихоботи озоду шаффофу демократӣ дошта бошем ки дар он номзадҳои арзанда, номзадҳое ки воқеан барои пешравии Тоҷикистон коре карда тавонанд ҷойгоҳе дошта бошад. баъд аз ба даст овардани истиқлолият ҳамагон мо шумо медонем ки Эмомалӣ Раҳмон бо танку тӯб бегонагон албатта бо қатлу куштору хунрезӣ шурӯъ кард ва қудратро дар дасти худ бо танку тӯби дигарон ба даст овард ва дар натиҷа 157 000 нафарро куштанд дар давоми 5 сол. баъд аз ин ҳама кушторҳои бераҳмона, бешафқатона, беинсофона, дигар мардум баъд аз ба даст овардани сулҳ мардум умед карданд ки як дар Тоҷикистон шояд рӯзе як интихоботи шаффоф гузарад ва дигар ин тӯдаи ҷинояткор раванду як инсонҳои воқеан сиёсатмадор ва шахсиятҳое ки барои ояндаи давлату миллат корӣ карда тавонанд. мутаассифона қонуни асосии Тоҷикистонро тағйир иловаҳо ворид карданд ва Эмомалӣ Раҳмонов дар он сол то соли дар интихоботи соли 1990 бахшед бояд ки 5 соли дигар дар сари қудрат мемонд то соли 2004 ва баъдан аз қудрат дур мерафт. баъд аз тағйири иловаҳо ба қонуни асосии ҷумҳурии Тоҷикистон ки соли 2003 баргузор гардид, муҳлати президентиро аз 5 сол ба 7 сол гузаронданд. бо ҳамин фиребу найрангҳову дурӯғҳову шайтонатҳо тавонист ки 2 соли дигар худро дар ҳокимият мустаҳкам кунад. гарчанде ки ин ҳақро надошт, бояд ки дар соли 2004 интихобот баргузор мешуд, вале бо роҳу фиребу найранг тавонист 2 соли дигар идома. дар натиҷаи 2 сол ҳама он номзадҳое ки эҳтимол доштанд номзадии худро дар соли 2006 гузоранд,
آنها را از قدرت دور کرد، کسی را کشت و کسی دیگر را پشت زندان کرد. یکی از آنها بودند رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عبدالله نوری شادروان و دیگر هم محمد روزی اسکندر و چندین نفرهای دیگر هم بودند که آنها در نتیجه های تعقیب های سیاسی از وطن بیرون شدند و این سال 2006 هم با یک فریب و نیرنگ تعقیب و کشتارها گذشت. سال 2005 انتخابات های پارلمانی نیز به چنین شکل دایر گشتند. سال 2010 در انتخابات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا یک اندازه توانست از طریق جوانان و دیگر نفران یک جایگاهی را در پارلمان اگر با اون راهی که مردم دادن پیدا میکرد، چون دیدند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 32 تا 33% رای مردم را به دست آورده است. البته این حکومت کنونی را به تشویش آورد که اینقدر مردم زیاد توانستند با این حزب رای دهند، یعنی که جایگاه و محبت خودش را در بین مردم پیدا کرد. یعنی الटरनेटिवی به وجود آمد که حزب حاکم خلقی دموکراتیک تاجیکستان این را نمیتوانست نادیده گیرد. این بود که سال 2011 قرار هم قبول کردند که در اساس این قرار شورای امنیتی تاجیکستان شروع کردن با تعقیب اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. در سال 2013 نیز چنین تعقیب‌ها بیشتر بودند و فشارها شدند. نامزد یگانه که آین حال با نظر بود در آنجا نتوانست در نتیجه فشارهای زیاد آوازهای ضروری را به دست بیارد، چون 5% در اینجا آواز بود، نتوانستند در این فشارها، تعقیب‌ها و ترساندن‌ها رای ضروری را به دست بیارند و نامزدی به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان شوند، چون در همان سال زاهد سعیدوف، شهرت قدرت و دیگرها نیز دستگیر کرده شدند و پشت پنجره بودند. این یک ترس دادن بود. در سال 2015 نیز چنین باز تقلبی شد و باز فشار شد و باز هم هیچ یک از حزب‌های مخالف نتوانست در آنجا پیروز شود و در اینجا حزب نهضت اسلامی که قبلا 2 کرسی در پارلمان داشت، این را هم از دست داد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نتوانست جایگاهی گیرد و حزب کمونیست تاجیکستان نیز از پارلمان بیرون کرده شد با سبب آنه که شادی شبدولف بیشتر از موقع‌های تنقیدی کار میگیرد. یعنی حکومت تاجیکستان در مجموع هیچ دوره در هیچ زمان آماده نبود که یک معرکه دموکراتی را برپا کند و تا اینکه مردم به مرکزهای رایدهی یا به همون участкه‌های رایدهی بیایند و رای خودشان را به این یا آن نامزد ارزنده خود دهند. در چنین شرایط ببینید وقتی که راه دیگر برای مردم نمیگذارند، امکانیت رای دادن وجود ندارد، شما می روید با کی رای دهید؟ چند مسخره باز، چند نفره که لختک ها، رحمانوف گویا که رحمانوف ها انتخاب میکند و شما همه این نامزدها رو دیدید که نامزدها به جایی که برآمده از مشکلات، از کمبودی‌ها و از پرابلم‌های جای داشته در جامعه گوید میآیند به تعریف و توصیف امام علی رحمانوف میپردازند. این انتخابات نیست. شما انتخابات های دیگر کشورها رو ببینید، کشورهای پیشرفته و دموکراتی رو ببینید که در آنجا چی میگذرد، ولی انتخابات های تاجیکستان رو میبینید چند لختک همیشه در معرکه‌های پیش از انتخاباتیشان از پرزیدنت تعریف میکنند، از رقیبشان تعریف میکنند که این چندان درست نیست. غیر از این من میخواهم که در اینجا یک تبلیغ رو برای شما پیش بیارم، چون در این تبلیغ شما میتوانید که ببینید که نتیجه های
من نتیجه انتخابات سال 2013 انتخابات پرزیدنتی رو البته در اینجا پیشکش میکنم. شما در همین تبلیغ نگاه کنید. در سال 2013 امام علی رحمان با 83.92% رای غالبیت رو به دست آورده است. اسماعیل طلبکов در نتیجه انتخاباتی 5.4% گرفته است. طالب باهیروف 4.61. فرض مثال олимҷон бобоев гирифтааст 3.91. дар ин ҷо гирифтааст абдулҳалим ғафуров гирифтааст 1.5. сайидҷаъфар исмонов гирифтааст 1.2. ман хоҳиш мекунам ки дар ҳамин рости овоз аст. як дафъаи дигар мехоҳам ҳамин таблицаро гузоред. бубинед дар рости ҳамин овоз тибқи қарор ва қонуни интихобот ҳар як нафаре ки дар интихобот иштирок мекунад бояд ки 5%, яъне ки 210,000 овоз дошта бошад. шумо бинед исмоил талбаков дар натиҷаи интихобот 181,000 гирифтааст. яъне 181,000 ҳамин одам дар интихобот гирифтааст. вале барои ҳамчун номзадии худашро ба интихобот пешбарӣ кунад ҳамин нафар бояд 210,000 интихобкунанда имзо гузорад ки ина дар интихобот қабул кунад. ва талбаковро бибинед 166,000 гирифтааст. олимхон бобоевро бибинед 140,000 гирифтааст. сайидҷаъфар исмоновро бибинед 36,000 гирифтааст. яъне ки як одаме ки 210,000 интихобкунанда дар давраи пеш аз интихобот ба ин одам имзо кардааст ки ман ба шумо рай медиҳам, ин гирифтааст дар натиҷаи интихобот 36,000. яъне дар ин ҷо тақаллубӣ нишон дода мешавад ки худи як нафаре ки 210,000 раи мардумро ба даст овардаасту ба интихобот пешниҳод кардааст ба маркази кимир. ана шумо бибинед ки дар натиҷа 36,000 оварда нишон дода истодаанд. худи ҳамин нишон медиҳад ки ин кандидатҳо, ин номзадҳое ки ба президентӣ пешбарӣ шуда буданд, ин номзадҳо ҳамчун як лухтак буданд, чун ин рақамҳоро барояшон наистода додагӣ ҳастанд. яъне ин рақамҳое ҳастанд ки дар воқеъ вуҷуд надоранд. ман мехоҳам як дафъаи дигар таблицаро нишон диҳам. ман дар таблица як чизи дигарро мехоҳам дар шумо диҳам. шумо бубинед ки явкаи интихоботӣ, яъне ки аз 4,200,000 иштирок карда 3,640,000. ана бубинед 86% мардум дар интихоботҳои Тоҷикистон ширкат варзидагӣ ҳастанд. яъне 86% ин хеле дар давлатҳои пешрафтаи дунё чунин рақам вуҷуд надорад. аммо дар Тоҷикистон 86% гӯё ки мардуми Тоҷикистон ба интихобот рафта дар интихобот иштирок кардагӣ бошанд. шумо бубинед, мо 2 миллион муҳоҷири меҳнатии тоҷикистонӣ дорем. ҳамин 2 миллион муҳоҷири мо 50% интихобкунандагонро ташкил мекунанд. яъне 50% ки муҳоҷирини мо дар Қазоқистон ҳастанд, дар Украин ҳастанд. мошоаллоҳ дигар аз натиҷаҳои ин режими диктатурӣ хеле мардуми мо тарки кишвар кардагӣ ҳастанд ки бештар аз теъдоди инҳо бештар аз 2 миллион нафарро ташкил мекунад. вале дар ин ҷо нишон додагӣ аст ки 500 чанд ҳазор одам гӯё ки дар интихобот иштирок накарданд. дар ҳеҷ ҷои дунё чунин нест ки
86% мардум дар интихобот иштирок кунанд, танҳо дар кишварҳои диктатурӣ. ва боз ҳам шумо худтон дидед ки қариб 84% президент Эмомалӣ Раҳмонов дар интихобот баранда шудагӣ аст. ин худаш нишондиҳандаи диктатурӣ аст. фарзи мисол ман оғози яфкора мехоҳам дар шумо нишон диҳам. иёлоти муттаҳидаи амрико соли 2016 интихобот гузарониданд. бубинед 55% мардум дар интихобот иштирок кардаги ҳастанд. 55%. ин кишвари демократия аст. дар ин ҷо раъи мардум ба тариқи электронӣ баргузор мешавад, вале дар Тоҷикистон ба тариқи электронӣ баргузор намешавад. дар Тоҷикистон ҳатто барои ман соли 2015 ёд дорам, дар интихобот гуфтанд ки ба ҷои ручка чиро истифода бурданд? қаламро истифода бурданд. чун гуфтанд ки буҷети кишвари мо барои харидорӣ кардани ручка намерасад, мо қаламро истифода мекунем. яъне бо қалам дар интихобот маъракаҳои интихоботиро гузаронданд. ин нишондиҳандаи боз ҳам тақаллубкорию фасодкории ҳукумати Тоҷикистон аст. ҳар ҳукумате ки интихоботҳоро тақаллуб мекунад, онҳо ғайриқонунӣ сари қудрат меоянд. ва ҳукумати Эмомалӣ Раҳмонов ҳам як ҳукумати ғайриқонунӣ ки бо тариқи зӯроварӣ дар сари ҳукумат нишастааст мешуморанд. чун агар бубинед пас аз анҷоми интихоботҳо дар Тоҷикистон касе аз кишварҳои демократӣ ҳукумати Тоҷикистонро табрик намекунад ё номзади президентро табрик намекунад, ба хотире ки ҳама мефаҳманд ки ин як нафар наметавонад 27-28 сол сари қудрат бошад. ин худаш ғайриқонунӣ будани интихоботро 28 сол будан дар сари қудрат нишон медиҳад ва худаш як кишвари як ҳокими зулмпешаро дар ин кишвар нишон медиҳад. бинобар ҳамин он чизе ки имрӯз дар атрофи интихоботҳои Тоҷикистон гузашта истодааст, он интихобот не як масхарабозӣ аст. Он ҳизбое ки дар дохили Тоҷикистон ҳастанд, онҳо танҳо ба хотири нишон доданд ки дар Тоҷикистон интихобот мегузарад, ба ин хотир аст. дигар ҳеҷ чизи дигар не. мо дар бисёр масъалаҳо Афғонистони ҳамсояи кишвари моро пешрӯамон дорад. ман мехоҳам ки дар ин ҷо як видеоро нишон диҳам ки дар кишвари Афғонистон интихоботҳо чӣ гуна мегузарад, яъне ки чӣ гуна дастгоҳҳои замонавӣ онҳо харидорӣ карданд ки бо тариқи ин дастгоҳҳо метавонанд интихоботҳоро шаффоф гузаронанд. чун дигар бо гирифтани ҳуҷҷати биометриву гузоштани изи даст дигар инро иваз кардан ғайриимкон аст. вале имрӯз ки муҳоҷирини тоҷикистонии мо берун аз кишвар ҳастанд, 2 миллион нафар дар хориҷ кишвар ҳастанд, на сафорати Тоҷикистон, на консулгариҳо омода нест ки чандин участкаҳои интихоботӣ гузоранд ва мардум ба он ҷо рафта рай диҳанд. бештар аз 50% вақте ки интихобкунандагон дар хориҷи кишвар ҳастанд, ин интихоботҳо баргузор ношуда ҳисоб мешаванд. дар Тоҷикистон ягон вақт интихоботҳо баргузор нашуданд. ҳеҷ кас умеде ҳам надорад ки ба интихоб ба кӣ равад рай диҳад. умед надоранд мардум ба интихобот. то замоне ки шароити озод барои интихоб кардан ба вуҷуд наояд, ҳеҷ кас ба интихоботҳо нахоҳад рафт. ҳама медонанд ки Эмомалӣ Раҳмонов боз як дурӯғ, як маърака, як фиребу найранг ба хотири ҳамон ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ба хотири қонунӣ бахшидани ҳукумати ғайриқонуниаш чӣ кор мекунад? Талош мекунад. яъне пӯшишҳои қонунӣ додани ҳукумати ғасб кардааш. ҳукумати Тоҷикистон аз рӯзи аввал то имрӯз дар дасти 4 та авбош, роҳзан, қотил инҳо чи аст ғасб шудааст. инҳо ба хотири қудрат 157,000-ро куштанд ва миллионҳо ва миллиардҳо доллари ин миллатро ғорат карданд ва 2 миллион шаҳрванди ин кишварро муҳоҷиру бечорау дарбадару ғариб карданд ва
دارند. امروز شهروندان ما در خارج کشور بنابر سبب نبودن یک فضای آزادی سیاسی، انتخابات های شفاف امروز سرسام و سرگردان هستند. انتخابات ها شفاف باشند، دموکراتی باشند، آن وقت هیچ یک حکومت ظالم در سر حکومت باقی نمیماند. هر جایی که دیدید که حکومت در آنجا 20 سال است، 15 سال است، از مهلت مقرر کرده قانون اساسیش زیاد است، دانید که آنجا چی است؟ دیکتاتوری است. آنجا یک حکومت ظالمی وجود دارد. بنابر همین من میخوام یک نوار از افغانستان برای شما گذارم که شما خودتان ببینید که در افغانستان چگونه دستگاه ها میارن. دیگر ما رو مقایسه به افغانستان نکنید که افغانستان برای افغانستان رسیدن ما به آن فضای دموکراتی که آنها دارند خیلی خیلی دور است. این دستگاه‌های انگشت نگاری وقتی نبودند احزاب نگران تقلب بودند. حالا که هستند باز هم نگرانند. جریان‌های عمده سیاسی افغان ثبت اثر انگشت رای دهندگان پافشاری داشتند و دولت دست رد به این خواسته نزد و هزاران دستگاه بایومتریک خرید. با ثبت اثر انگشت با این دستگاه‌ها کمیسیون انتخابات می‌تواند متوجه شود که یک نفر بیشتر از یک بار رأی داده. آنطور که کمیسیون انتخابات گفته، مرحله انتقال 22,000 دستگاه انگشت نگاری و 21,000 محل رأی‌دهی آغاز شده. 45 ثانیه حدوداً مدت زمان در بر میگیره تا این دستگاه ها بتونه دو اثر انگشت و همچنین بعضی اسناد دیگر عکس برداری کنه، اثر انگشت ها را ثبت کنه. در عین حال بعضی از کارشناسای تکنولوژی سوالات عمده‌ای در رابطه با کارکرد این دستگاه ها دارن. همچنین از خواسته های اصلی احزابی بوده که این دستگاه های انگشت نگاری به صورت آنلاین کار کنه، اما حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگه تمام این دستگاه ها در سراسر افغانستان به صورت آفلاین کار خواهد کرد. در سیستم بایومتریک برای امنیتش ما چند معیار داریم. اول یک تیم مخصوص یا اداره باید سیستم بسازه که نداریم. دوم ای اپدیت و مینتیننس و بکاپ باید توسط اداره گرفته میشه که باز هم نداریم. سوم برای معیارهاش پابلیک آی پی و پرایوت آی پی است. وقتی که یک سیستم همونطور یک خیلی مهم باشه باید توسط پرایوت آی پی مشخص که در او اداره کار میکنی، در او آی پی باید اکسس شود. ولی سیستم باز از توسط پابلیک آی پی میتونیم از هر کس از هر نقطه جهان. این ببینید در افغانستان چگونه یک انتخابات های آزاد و شفاف میگذارد. ببینید چگونه دستگاه های آوردن، چگونه انتخابات های خودشان را بیشتر کوشش میکنند که شفافتر گذرانند. اما در تاجیکستان برای خریداری کردن یک روچکه آماده نیستند. یعنی انتخابات های چنین ناشفاف، غیر شفاف به منفیت کی است؟ به منفیت صنف حکمران. آنها هیچ وقت هر لحظه که انتخابات شفاف گذرد، من باور دارم یک خر را در برابر امام علی رحمان یا در برابر رستم امام علی گذارید، من فکر میکنم همین خر برنده می شود نسبت به همین رستم امام علی رحمان. باور کنید مردم از اینها اینقدر خسته شدن، از فرزندان اینها، از خود اینها اینقدر خسته شدن. هر کسی را که در برابر اینها در انتخابات های آزاد و شفاف مانه، من باور دارم که میگذرد. شما یک انسانی را که از کمترین سواد داشته باشد، کمترین فهمیش داشته باشد، ولی مردم به خاطر رها شدن از این ظلم، من باوری دارم که همین نفر را انتخاب میکنن و میخوان که از همین خانواده دزد، غارتگر، قصاب چی کنن؟ رهایی یابند. به این خاطر اینها به منفیت این خانواده نیست که در تاجیکستان به مثل افغانستان چنین دستگاه ها برقرار شود و امروز که پاسپورت های داخلی، شناسنامه های داخلی که در داخل تاجیکستان پلاستیکی میتیند، با همین می شود که انتخابات های بیومتری گذراند که در آن دیگر تقلب کرده نمی شود. دیگر نمیتونید که 2 میلیون نفر در خارج کشور قرار دارد شما در داخل تاجیکستان نشان دهید. دیگر این امکان می رود از دست. دیگر راه تقلب کاری محکم می شود. برای آنها همین شرایط خوب است که
چیکار کنن؟ آنها انتخابات ها رو تقلب کنند. برای آنها این شرایط بسیار مساعد است. و در اینجا در برنامه ما حضور دارند رهبری اساسیاسیون مهاجرین آسیای میانه الهام جان یعقوبوف. شما را خیر مقدم میگیریم. درود و سلام بر شما. الهام جان یعقوبوف، شما دو مرتبه در سال 2010 و سال 2015 نامزد از حوزه های یک مندته جمهوریوی بودید. میخواستم یک کمی در همین باره شرح میدادید که انتخابات هایی که در داخل تاجیکستان میگذرند با کدام شکل هستند، چی مشکلات ها خود نامزدها روبرو میشوند، چی فشارها میشود نسبتشان. میخواستم در همین باره فکر و نظر اندیشه خودتان را میگفتید. مرحمت. تشکر زیاد شرافیدین گرامی. سلام علیکم هموطنان ارجمند، تماشابینان این کانال. خیلی این موضوع خوب است که امروز در استودیو شما یا در برنامه شما مسئله انتخابات برداشته شد. واقعا انتخابات یک مسئله است که پیشرفت کشور را پیش بینی میکند. هر انتخاباتی که آزاد دموکراتیک برگزار بشد، این برای پیشرفت یک کشور مساعد خواهد کرد. افسوس که انتخابات های تاجیکستان غیر شفاف، غیر دموکراتیک و ناآزاد برگزار می شود و همین سبب می شود که کشوری ما به یک کشوری اتوریتری، به یک کشوری غیر دموکراتیک و دیکتاتوری تبدیل یافته است، به یک کشوری قشاق و از لحاظ اقتصادی پست گرفتار شده است. شما بیشتر درباره حالا انتخابات پرزیدنتی حرف زدید. واقعا یگانه انتخاباتی که در تاجیکستان آزادتر برگزار شد این سال 1991، همون سالی که رحمان نبیف پرزیدنت انتخاب شده بود، اون کمی عادلتر، شفافتر و آزادتر برگزار شد و بعد از آن سال 2010 انتخابات کمی واقعا از لحاظ سال 2000 و 2005 که انتخابات های پارلمانی برگزار شد، سال 2010 آزادتر من حساب بکنم، زیرا که تبلیغات های وسیعی که گسترده که از جانب حزب‌های سیاسی فعالانه تبلیغ کرده میشد آزاد بود. تا همون روز انتخابات که در участкهای انتخاباتی انتخابات ها حل خود را می‌یابد. تا همون روز واقعا سال 2010 که من خودم نامزد از حوزه شهری خوجند رقم 13 بود، نامزد به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بودم، تا روز انتخابات که روز 27 فوریه سال 2010 بود کمی آزادتر، شفافتر بود، چون همه نامزدها میتونستند که افیرهای تلویزیون را استفاده برند، هر چقدر میتونستند خود را تبلیغ کنند، تشویق برند، با مردم صحبت کنند. واقعا این شرایط فراهم آورده بود. ولی سبب اساسی یا از همه مشکلات اساسی در خود وارد کمیسیون انتخاباتی که در участок انتخاباتی کمیسیون انتخاباتی فعالیت میبرد، مسئله در آنجا حل می شود. سبب اساسی که انتخابات های ما شفاف برگزار نمی شود از همون کمیسی участковی انتخاباتی که آنهایی که بولتن را میشمرند آنها همه اعضای حزب خلق دموکراتی هستند و نمیگذارند که از یک حزب مخالف، از یک حزب یک اپوزیسیونی اعضای کمیسیه شوند و آنها هم حقوق پیدا کنند که اون بولتن ها را شمرند و ببینند که حزب خودشان چند فیصد آواز گرفته است. نه سال 2000، نه 2005، نه 2010 و نه 2015 چنین امکانیت برای یگان حزبای مخالف، حزبای سیاسی غیر از حزب خلق دموکراتی برای یگان حزبا اجازه نبود و نتیجه انتخابات در участок انتخاباتی حل می شود، یعنی همان جایی که بولتن شمرده می شود. از این سبب تمام انتخابات های ما به منفعت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پایان می یافت، زیرا که تمام نماینده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در همان участок انتخاباتی حضور داشتند و آنها می توانستند آن بولتن هایی که به حزب مخالف یا به حزب سیاسی دیگر آواز داده شده بود آنها را می گرفتند، همچون به
طرفداری حزب خلق دموکراتی حساب میکردند و همچون که شما گفتید اون پروتکل ها رو با قلم پر میکردن، با قلم گزارش مینویسند، با قلم رقم هایی که به حزب های سیاسی چند نفر آواز داده است یا به نامزدهای این یا آن حزب های سیاسی چند نفر آواز داده است آن را با قلم مینویسند. زیرا که چرا با قلم مینویسند؟ وقتی که این پروتکل ها به حوزه ها فرستاده میشد اون حوزه حتی اون میدیدند که حتی کمی اگر بلندتر فایزی یگان حزب نویستگی باشند آنها با خط کشکنک آن را کور میکردند و خودشان با روچکه آن حرف یا آن رقمی که از بالا از جمهوری کمیسی مرکزی انتخابات و رایپرسی برای آنها سفارش میداد آن رقم را می نویسند. به هر حال سال 2010 که من نامزد بودم بیشتری از مخالفان سیاسی و بیشتری از حزب‌های سیاسی نامزدهای آنها برنده شده بود و هر چنده که برای ما خیلی آواز پس دادن ولی ناظران ما به هر حال اگرچه اعضای کمیسی از حزب‌های سیاسی اشتراک نداشتند ولی ما ناظر داشتیم. ناظر حقوق از 5 متر با قانون معین کرده است که 5 متر دورتر از جای شمارش بولتن ها باید نظارت کند. حتی که از 5 متر دورتر بودند آنها نظارت کردند دیدند و پروتکل هایی که امضا گذاشته گرفتند ما با شمارش آن پروتکل ها ما نتیجه گیری کردیم که حزب‌های سیاسی مثل حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حتی حزب کمونیستی تاجیکستان سال 2010 حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بیشتر آواز گرفته بود. ولی بعد از آنکه که حکومت تاجیکستان به خصوص حزب خلق دموکراتی تاجیکستان دیدند که سال 2010 این معرکه سیاسی را باختند، واقعا باختند، آنها تا سال 2015 انتخابات آینده سال 2015 چند محدودیت ها جاری کردند. مثلا سال 2010 سنجش از امتحان یا امتحان از زبان تاجیکی برای نامزدها نبود. این یکی از معیارهای هست که محدود کردن نامزدها رو همین قانون رو یا همین معیار رو آنها یعنی حکومت و حزب خلق دموکراتی تاجیکستان فکر کرده برآوردند و سال 2014 برای انتخابات سال 2015 این معیار رو وارد کردند و سال 2015 که من هم نامزد بودم و ده ها نامزدهای دیگر از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بودند با خاطر همین که یعنی که هر یک نامزد باید پیش از نامزد شدن پیش از آن که حجت‌های خودش رو به حوزه انتخاباتی یا به کمیسی انتخاباتی و رایپرسی میسپارید باید امتحان زبان تاجیکی سپارد یا سنجش با نوشتن دیکتاند یا انشا باید معیار زبان تاجیکی آن رو سنجش گذرانده شود و همین معیاری که آنها انتخاب کردند این توانست که چند نامزدها رو از این معرکه دور کند. یعنی که وقتی که کسی میرفت امتحان میسپارید در حوزه انتخاباتی یا در کمیسی مرکزی انتخابات و رایپرسی آنها بیملال میگفتند که شما از امتحان نگذشتید، شما یعنی که دیگر نامزد شده نمیتونید. از این سبب سال 2015 خیلی از حزب‌های مخالف به خصوص از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نامزدها نگذاشتند از امتحان و سال 2015 در انتخابات اشتراک کرده نتوانستند و این یکی از سبب‌های شد که کم آواز گرفتند. البته سال 2015 بدترین انتخابات در تاجیکستان بود، وحشی‌ترین و ظالم‌ترین هم اگر بگوییم خطا نمی‌کنیم، زیرا که حتی انتخابات هم نبود آن، این یک قصدگیری و پس نشان دادن یا کم نشان دادن حزب‌های سیاسی برای مردم بود که و دیگر نتیجهش رو همه شما می‌دانید. و سال 2010 اگر معیار از حزب‌های سیاسی همگی 22 نفر از روی خط یگانه حزب‌های سیاسی به کمیسی مرکزی و انتخابات رایپرسی پیشنهاد کردن باشد 22 نفر، سال 2015 آن را 28 نفر کردند. یعنی این به منفعت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود. یعنی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان 28 نامزد را توانست از حزب خود وارد انتخابات گرداند، اگرچند که دیگر حزب‌ها این امکانیت را نداشت. ولی خیلی که من گفتم برای چه انتخابات‌های ما غیر شفاف غیر دموکراتی می‌گذرد، نقطه در آن است که همان جایی که بولتن ها را میشمارد، آن جایی که در مکتب ها، در باغچه بچگان انتخابات ها برگزار میشد،
و مردم در همان جایی که رفته آواز میدهند، در همون جا کمیسیه که آنها رو شمارش میکنند، چه خیلی گفتم آنها یا نماینده حکومت هستند یا نماینده اعضای حزب خلقی دموکرات تاجیکستان هستند که دیگر هیچ کس حقوق ندارد غیر از آنها که آن بولتن ها رو شمارش کند و چند نفر برای حزب سیاسی یا برای یگان نامزد چند کس آواز داده است، آن را فقط حق همونهایی که شمارش کند و در پروتکل درج کند و خودشان امضا گذارد. اون دیگه هیچ کس دخالت کرده نمیتواند. شما نگاه کنید انتخابات چقدر برگزار میشد، آنها انتخابات خودشان برگزار میکنند، خودشان میشمرند و خودشان پروتکل رو به هیچ کس پر میکنند و بعد پیشنهاد میکنند. یعنی که این انتخابات نیست، واقعا این یک مسخره بازی است. و از همه عجایبش این است که آن چیزی که ما مشاهده میکردیم به جای یک نفر 10 نفر آواز میدادند. مثلا شاید فرهنگ تاجیکی ما تا آن درجه بهبودی نیافته است که یک نفر تنها خودش برای خودش حق آواز دادن دارد، یعنی که تنها برای خودش. ولی بیشتری تاجیکای ما که برای تمام بولتن های خانش را یا اون خبرنامه که برای رفتن به انتخابات دعوتنامه رو میگرفتند، اگر در یک عائله تاجیک 5 نفر یا 10 نفر وارد شد، از همه کلانتری آنها پدر یا مادر اون دعوتنامه رو میگیرد و به جای آوازدهی میرود و اون بولتن ها رو میگیرد و یک نفر جای 10 نفر به آواز میدهد، ولی کمیسی انتخاباتی که اون رو باید نظارت کند مانعگیری نمیرساند و همین طور هم باشدم 20% یا 30% مردم تنها در انتخابات ها اشتراک میکنند. یعنی اونه که شما واقعا یک معلومات آماری خیلی خوب رو هم نشان دادید که گفته شده است که در آنجا گویا که 86% مردم به انتخابات میرود. این واقعا یک دروغ محض است. همگی اگر واقعا مردم به انتخاب درود از 30% زیاد مردم نمیرود، چیزی که ما این تا سال 2015 مشاهده کردیم. و مصیبت دیگر در آن است که اون اعضای کمیسی که در شمارش بولتن ها کار میکند یا تقسیم کردن بولتن ها آنها فعالیت میبرد، اون رو نامش اعضای کمیسی انتخابات میگویند، تا ساعت انتخابات ها تا ساعت 8 بیگاه برگزار میشد. آنها تا ساعت 7 نگاه میکنند، میبینند که چند فایز مردم آمده است، ببینند که در یک участок انتخاباتی تا 3000 نفر انتخاب کننده میآید. یعنی که هر یک участок انتخاباتی رو مثلا در شهر خوجند 57 участок انتخاباتی بود و 75000 انتخاب کننده بود و این 57 участок انتخاباتی رو به 75000 انتخاب کننده تقسیم کرده بود، تقریبا با 3000 نفر یا از 2 تا 3000 نفر در همون участок انتخاباتی که در آخری کار 1 ساعت ماندن پیش از انتخابات، یعنی ساعت 8 دوام می شود، ساعت 7 آنها می بینند که چند نفر آمده است، تقریبا 500 یا 600 نفر از 3000. اون باقی مانده بولتن رو چون در زمستان برگزار می شود، ساعت 5 الکی تاریکی فرا می رسد، ساعت 7 تماما تیپ تاریک، کسی ساعت 7 یا ساعت 8 به انتخابات نمیان، به ملال در دست خودشان آنها در 1 ساعت باقی مانده تمام بولتن ها رو میگیرند، به منفعت نامزد خود آواز میدهند، به منفعت حزب خود آواز میدهند و این بولتن ها رو پچکه وارد اون شیشه یا قوطی شفاف با نام شفاف البته میگذارند و بعدا با خودشان میگیرند، اون رو میدونند که چندین هزار بولتن رو پرداختند، بعد اون رو هم میگیرند و میشمرند. و مصیبت در آن است که حتی همون 500-600 نفری که آمده است به حزب خلق دموکراتی یا به نامزد حزب خلق دموکراتی تقریبا آواز نداده است، اون به حزبای سیاسی مخالف آواز آنها هم میگیرند و جمع میکنند و به اون شمارش حزب خلق دموکراتی یا نامزد خودشان میگذارند، شمارش میکنند و پروتکل ها رو گویا که این نامزد یا این حزب سیاسی غالب کرده است که پروتکل ها رو پر میکنند. اینا ما دیدیم، اینا ما در وقت سال 2010-2015 با پروتکل هایی که اون جنایت ها صادر میشود پر میکردیم و به حوزه به سود مراجعت میکردیم. من تقریبا 200 پروتکل حقوق ویرانکنی انتخاباتی رو دارم در دستم، حالا هم در همین جا هست، من همراه هم آورده هستم. من تمام ارشیو های انتخابات رو در دست دارم در همین جا. اون
وقتی که به سود مراجعت میکردیم حتی سود به این چیز بی‌اعتنایی میکرد، نگاه نمیکرد و همیشه سودهایی که ما نامستقل هست حوزه انتخاباتی و یا آن نامزدی که غیر شفاف انتخاب شده است همان رو طرفگیری همان رو میکرد. از این سبب این انتخابات های ما غیر شفاف و غیر دموکراتیک برگزار میشد. نگاه کنید که حالا ما دو چیزی گفتم که سال 2010 نبود، سال 2015 پیدا شد، یعنی که امتحان زبان تاجیکی و همچنین شمارش نامزدها رو بالا بردن از 22 تا 28. اکنون این سال 2020 چیکار کردن؟ سال 2020 پیشنهاد کرده ایستادند که با تلفن ها صورت گرفتن ممنوع است یا نوارگیری کردن ممنوع است، گویا که با بهانه آنه که در قانون انتخابات این گونه معیار نوشته نشده است. این خیلی خنده‌آور است واقعا، چون اینا طرز دارند که مردم تنها برای انتخاب برای آن میرد که آن جنایت‌هایی که آنها صادر میکنند آنها رو نوارگیری کنند، عکسگیری کنند و چنانه که حاضر پایگاه‌های اجتماعی خیلی قوی است، اینترنت خیلی قوی است، با آنجا حتما مردم این جنایت آنها رو عکس ها رو میگذارند، برای اینا ترس از این دارند و میخواهند که عکسگیری و نوارگیری رو منع کنند. نگاه کنید که دیروز ماه گذشته شاید یا حال ماه هم نشده است در ازبکستان یک انتخابات پارلمانی برگزار شد. واقعا یک انتخابات پارلمانی بیشتر از آن انتخابات‌هایی که آزادتر و شفافتر برگزار شد. حتی انتخابات‌هایی که یا همان جایی که آوازدهی میشد участкهای انتخاباتی رو با طریق رژیم آنلاینی برای مردم نمایش دادند، اجازه دادند که با تلفن، با عکس، با نوار هر چی که میتواند آنها را عکسگیری کند برای مردم پیشنهاد کند. حتی برای بلاگرهای مردمی پیشنهاد شد، دعوت از آنها شد که به участкهای انتخاباتی بیایند و نتیجه و چگونه برگزار شوی انتخابات رو نوارگیری کنند، در پایگاه‌های اجتماعی ببینند. من خیلی در همونجا نظارت کردم، بلاگرهای ازبک که خیلی عکس ها گذاشتند، نوارها از انتخابات ها گذاشتند و همچنین ازبکستان اجازه داد که سازمان های بین المللی در انتخابات ها اشتراک کنند و چگونه گذاشتن انتخابات را حتی در دبات ها بسیار از سازمان ها اشتراک کردند و دیدند که چگونه با حزب‌های سیاسی سوال گذاری می شود، چگونه ژورنالیستان سوال میکنند و چگونه آنها جواب میدهند. البته این ازبکستان خیلی در این مسئله پیشروی کرده است. افسوس که تاجیکستان ما هرچند میتواند انتخابات رو محدود میکند و انتخابات رو به یک مسخره، انتخابات رو به یک تلف دادن پول مردم، انتخابات رو به یک مضحکه، به یک فاجعه تلخ تبدیل داده ایستادند. واقعا انتخابات ما یک چیز بیکاره و بی‌مضمون و بی‌مندرجه شده است. در همینجا من یک سوال داشتم، چون هر سال سازمان امنیتی همکاری اروپا بر تاجیکستان یک هیئت برای نظارت کردن بر روند انتخابات های تاجیکستان روان میکرد و این سال هیئت خودش را روان نمیکند، بلکه چند نماینده را روان میکند به خاطر اشتراک در این چی را میخواهد فهمانند با نماینده روان کردن؟ یعنی آنها هم دلسرد شده هستند که دیگر هیچ نتیجه ای ندارد، هرچند که ما با این حکومت توصیه ها دادیم، هرچند که راه های گذراندن انتخابات های دموکراتی رو پیشنهاد کردیم، آنها به حرف این سازمان های بین المللی گوش نکردند. این شاید نتیجه گوش نکردن باشد. شما چی نظر دارید؟ بله، هر سال، یعنی که آن سالی که انتخابات برگزار میشد از سال 2000 تا 2015 سازمان امنیت و همکاری اروپا خیلی فعالانه در انتخابات های تاجیکستان اشتراک کرد. یعنی تمام نه تنها سازمان امنیت و همکاری اروپا، حتی اتحاد اروپا، سازمان شانگهای و دیگر سازمان هایی که البته بعضی سازمان ها نزدیک به حکومت تاجیکستان است، آنها بیش از همه ناظرهای بین المللی رو اگر حساب کنیم بیش از 500 نفر ناظرهای بین المللی می رفتند. آن ناظرهای بین المللی دو نمود هستند: ناظرهای دراز مدت و ناظرهای کوتاه مدت. آنهایی که یک ماه پیش از انتخابات می آیند و
چگونه رفت تبلیغات انتخاباتی را نگاه میکنند بهاگذاری میکنند و ناظرهایی هست که ناظرهای کوتاه مدت همگی 3 روز یا 5 روز پیش از انتخابات برگزاری انتخابات می آیند و تنها همان روزی که آوازدهی برگزار می شود در آن وقت اشتراک میکنند. یا دو نموده ناظرهای بین المللی هست که سازمان امنیت و همکاری اروپا دو نموده ناظرهای بین المللی را میفرستادند و امسال تصمیم گرفتند که سازمان امنیت و همکاری اروپا تنها ناظرهای کوتاه مدت فرستانند، چون الکی آنها هم احساس کردند که نتیجه انتخابات به چی می انجامد و حتی گفتند که ضرورت ندارد که ناظرهای سازمان امنیت و همکاری اروپا، یعنی ناظرهای 57 دولت عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در انتخابات اشتراک کند. تنها گفتند که همچون معیار است و ما میفرستیم و اون ناظرهای کوتاه مدت میرن. برای چی این تصمیم را گرفتند؟ چون از سال 2000 تا سال 2015 هر چی که توصیه میدهد سازمان امنیت و همکاری اروپا هیچ یگان توصیه آنها به نظر گرفته نشده است و یگان نقطه آنها اگرچه نظر نگرفته و اصلاح هم نشده است و بیشتر سازمان امنیت و همکاری اروپا به چه نقطه اشاره میکند؟ به نقطه‌ای که به جای 1 نفر 10 نفر آواز میدهد که خیلی این چیز یک در تاجیکستان معمولی است و آنه که پچکه چون گفتم بولتن ها رو به قوطی های شفاف از جانب کمیسی انتخاباتی پرتافته می شود. این سازمان امنیت و همکاری خیلی تاکید میکند و همچنین تاکید میکند که حتما باید در وقت شمارش بولتن ها اعضاهای همه حزب‌های سیاسی برابر در آنجا باشند، یعنی که برابر بولتن ها رو شمارند. این رو تاکید میکنند. نگاه کنید که البته آنها خیلی زیاده از 20 نقطه ها رو تاکید میکنند و این نقطه و پیشنهادهای سازمان امنیت و همکاری اروپا تا حالا هم به نظر گرفته نشده است. این کمبودی ها اصلاح نشده است. یگان کمبودی ها اصلاح نشده است چون که اصلاح شدن همین معیارها، همین پیشنهادهایی که سازمان امنیت و همکاری میکند، این به روند برگزاری انتخابات شفاف مساعدت میکند. ولی چون دیدن که یگان نتیجه نیست است و همیشه تکیه به آن سازمان هایی که یا آن ناظرانی که از جانب سازمان شانگهای یا از جانب سازمان های دولت های مستقل ادامه میگویند می آید و آنها یک گزارش ساخته و جعلی، یعنی گزارش های از پیش تیار کرده خود را همان طور که انتخابات تمام می شود الکی گزارش آنها تیار هستند، گزارش را میفرستند، میگویند که گویا در تاجیکستان انتخابات های آزاد برگزار شده است و تاجیکستان همین چیز را معیار میدهد و میگوید که این قسمت ناظرها برای ما میگویند که انتخابات های ما آزاد و شفاف برگزار شده است و همین طور ناظرهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و یا پیشنهادهای این سازمان را رد میکنند که این را ما حتی چندین مراتبه در کنفرانس هایی که در ورشو برگزار میشد و یکی از موضوعهای اساسیش که هر سال موضوع انتخابات است، ما اگر چندی که هر روز میگوییم هر مراتبه در اون کنفرانس ها درباره انتخابات های تاجیکستان حرف میزنیم و در روبروی دلگاسیون تاجیکستان اون چیزی که شما خودتون شاهد هستید و مردم هم شاهد هستند، همیشه گویا که حکومت تاجیکستان یا نماینده حکومت تاجیکستان در آنجا حضور پیدا میکنند، تعریف و توصیف از انتخابات های تاجیکستان میکنند. و حتی من سال 2016 بود اگر یادم نمیاد برایت، من وقتی که درباره نتیجه انتخابات و ناشفاف بودن انتخابات در تاجیکستان گفتم، یکی از نماینده های تاجیکستان خست اونجا اعراض گرفت که هر کسی که میخواهد انتخابات آزاد و شفاف رو ببیند بیاید مرحمت به تاجیکستان. این خیلی خنده‌آور بود و بسیاری از اون اعضاهایی که در آنجا اشتراک کردند، یعنی که نمایندگان دیگر کشورها، خوب میدونستند در تاجیکستان چه خیلی انتخابات برگزار میشد، خیلی به راحت خندیده بودند. شاید آنها میخواستند فهمونند که هر کسی که میخواهد مسخره بازی را ببیند در تاجیکستان باید ببیند، چون شاید مردم از گذراندن انتخابات های شفاف در اون تالار خسته شده باشند. شاید دعوت آنها به این بود که بیایند و مسخره بازی را ببینند در اینجا.
ببینید 36 روز به انتخابات پارلمانی تاجیکستان مانده است که یکم مارس در نظر است که در تاجیکستان انتخابات پارلمانی گذرد، ولی همه حزب‌ها خب و خاموشند، هیچ صدایی نیست، هیچ تبلیغی نیست، چون در یک کشوری که دموکراتی است و در آنجا یک انتخابات میگذرد، سر و صداها خیلی زیاد است، هر کس یک برنامه خودش رو پیشنهاد میکند، چقدر صحبت ها دیبات ها به وجود می آید، مردم در گوشه و کنارها عکس ها زدگی 3-4 ماه پیش دیگر خیلی میروند تبلیغ با معرفی کردن حزب ها نامزدهای خود. اما در تاجیکستان خپ و خاموشی است، گویا که هیچ گپی نیست، هیچ معرکه سیاسی هم وجود ندارد. چرا چنین یک حالت است؟ فکر میکنم کنده شدن دوست ما. اگر امکان باشد یک مرتبگی از کارمندان تکنیک خواهش میکنیم چسبانند، پیوست کنند. یعنی وقتی که من به همین مسئله های انتخاباتی شروع کردم نظر کردم، انتخابات هایی که در افغانستان میگذرد، یعنی که با طریق همون سنجش های بیومتری، دستگاه هایی که شناسنامه های بیومتری رو میسنجد، وقتی همین ها رو نظر کردم و برای گرفتن سری انگشت به همین دستگاه نظر کردم، همین دستگاه ها ارزششون از 150 تا 250 دلار تمام می شود. در تاجیکستان تقریبا برای همین گونه دستگاه ها رو پیدا کردن آنقدر پولی زیاد در کار نیست. فرض مثال اگر که در 3,500 участка های انتخاباتی در تاجیکستان و بیرون از آن باشد، در همین 3,500 участка انتخاباتی می شود که در حجمی در هر یک участка اگر 4-5 همین دستگاه رو گیریم می شود که تا 1.5 یا 2 میلیون دلار همین دستگاه ها رو خرید و به طریق آنلاین این رو گذاشت. هر نفری که آمد رای خود داد در آنجا به طریق اتوماتیک در همون اکران عموم میبراید که کی آمد رای داد، یعنی رای مردم حساب کرده می شود و حزب هایی که در آنجا در آنلاین هست همون رو زیر میکند، دیگر اتوماتیک این به همون حزبی که انتخاب کرد یا به همون نامزدی که انتخاب کرد به همون نامزد الکی رای می رود. یعنی برای همین کار را انجام دادن که به طریق زمانوی و شرایط امروز جوابگو باشد، همگی 2 میلیون دلار بسنده است که ما همین دستگاه ها رو بیاریم. همین 2 میلیون دلار رو میتونیم نه از بودجه تاجیکستان بلکه از همین سازمان های بین المللی که برای رشد دموکراسی کمک میکنن از آنها گیریم و همین سازمان های بین المللی برای تاجیکستان میلیون ها برای رشد دموکراسی کمک میکنن. اگر که ما از این دستگاه های قیمت رو هم خواهیم با کمک سازمان های بین المللی خریم، آنها آماده هستند که در این سمت ما رو کمک کنند. انتخابات ها اگر چقدر شفاف گذرد همان قدر عدالت در کشور ما برقرار می شود. این سبب اساسی است که امروز ما نمی توانیم با انتخابات های شفاف و دموکراتی دسترسی پیدا کنیم. فکر میکنم امکان پیوستن با الهام جان یعقوبوف باشد. اگر امکان دوباره پیوست کردن با الهام جان نشد، ما کوشش میکنیم که در جریان صحبت اگر امکان شد باز دوباره پیوست شویم. دوستان و هموطنان عزیز دیگر می توانید که با ما زنگ زنید و تلفن های ما در زیر همین نوار هست و فکر و اندیشه های خودتان رو با این مسخره بازی هایی که 27 سال است در کشور ما میگذارد فکر و اندیشه هاتون رو بیان کنید. همین اگر
در کشور ما انتخابات ها شفاف گذارند و این انتخابات ها آزاد گذارند، من باور دارم که همه ساحه کشور ما اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رشد میکنند، چون از همین ها عبارت است. اگر ما انتخابات نداشته باشیم نمیتوانیم با یک فضای آرام و آسوده و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه باید گفت. مرحمت. تشکر. سلامت باشی برادر عزیز. خداوند همیشه نگهبانت باشه. من همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان، همچون فکر شخصی خودم رو همچون ایمینه با شما میتم، چون که برادر جان اولا تشکر با شما که شما ما را ایمی چی بدور میکنین. امی شما در یک سوال برادر عزیز، اگر بچه شود چی میشه؟ یا که مثال خوب میشه بد میشه؟ امی را میخواستم از شما بپرسم برادر جان. ببینید دوست عزیزم، وقتی که اگر فرزند این آدم به سر قدرت بیاید، تمامی همان کاروپسیونرها، تمامی همان دزدهایی که در اطراف رحمانوف بودن، همانها باقی میمانند. همون ظلم، همون ستم باقی میماند. شما نگاه کنید که وقتی که رئیس شهر سفارش میدهد که حجاب مردم را گیرید، لباس مردم را کار گیرید، همون سیاست های پدری که را پیش برده خودش بله، این هیچ چیز تغییر نمی‌یابد، بلکه یک گروهی باز گرسنه‌تر در اطراف این پیدا می شود، نبیراها پیدا می شوند. شما فکر کنید که هر یکی اینها فرزندانشون کلان می شود، طلبات زیاد می شود و هر قدر که اینها خانواده اینها زیاد می شود، همان قدر آنها کوشش میکنند که در وظیفه‌های کلیدی خانواده خود را گذارند، نبیره خود را گذارند. از این نبیره‌های رحمانوف در سر قدرت آمده است. شما میدانید، یعنی با آمدن رستم کفالت داده می شود که من بعد این نبیره‌ها، این خانواده، این فرزندان در سر قدرت باشند. این کفالت دادن به بقای رژیم، به بقای ظلم، به غلامی بدتر بردن این ملت است. این بعضی ها میگن که این جوان است و فلان است و بیمدان است. نه، این جوانی که باشد این به خاطر خب بیسوادی اون یک طرف، گپ در سر بسوادی و بیسوادی نیست، گپ در سر آن است که شخصی که به سر قدرت میاد عادل باشد. فرض مثال اگر که من رژیم آتش همه خفا، بله، فرض مثال یک آدم میآید ولی سوادی کافی ندارد، ولی در برش شخصیت های باسواد را میگیرد، یک اقتصادهای خوب را میگیرد، کارشناسانی خوب را میگیرد که تنها عدالت را برقرار کند. وقتی عدالت باشد در آنجا در وظیفه های کلیدی راه مییابند شخصیت باسواد. وقتی که عدالت نباشد دیگر باور کنید، هر امروز ما در حکومت خیلی شخصیت‌های باسواد داریم، این خیلی نیست که مردم همه بیسواد هستند، ولی که عدالت وجود ندارد همون دست به رشوه‌خوری میزنند، دست به دزدی میزنند. یک نفری باشد که عدل را جاری کند. عدل اگر در هر جایی که باشد در آنجا فیض و برکت میدهد. خداوند در هر جایی که عدل باشد در آنجا برکت رو میده، در هر جایی که ناعدالتی باشد برکت از آنجا می رود. هر جایی که دزدی باشد، فساد باشد، غارتگری باشد در آنجا خداوند برکت رو میگیرد. در این کشورهای اروپایی وقتی که عدالت وجود دارد همینجا ببینید سری و پوری و همه مردم جای کار و زندگی خوب دارند. در هر جایی که ببینید عدالت نیست در آنجا ببینید مردم چقدر عذاب میکشند، به خاطر عدل نیست. عدل باشد همه این مسئله روی خلیق میآمد. ولی از پدری قاتل، از پدری دزد فرزندی دزد و قاتل به مثل خودشان دیگر می شود. شما از یک مرد که دزدی که اینقدر قتل و کشتار کرده است چی امید دارید؟ اون به فرزندی اون اگر که شما خودتان دیدید که در سال 2014 در ماه رمضان یک دختر فراش تجاوز کرده که اون دختر خودش رفت با آتش انداخت. شما خود مردم خود شاهد است در همین اینترنت هست همین ثبتا. من روز گپ پیش از این روز گپ در مو تاجیکستان بودم وقتی که
همی 6 روز رمضان مونده بود و عدد همی خیلی چی شد مقصد زندانیا را کشتن گویو که چی برومه خیلی همی خیلی میدونید یک شرط با گفتنش نیست. همی خلق مردم این مدام مسجد یگان تش چی نکرد حتی یک گپی چی نگفت که اصلا با همو پشتی هم رژیم هم میگیرم. خیلی امید داریم که نمی ما و شما تبلیغ میکنیم گپ میزنیم جنایت آشکار میکنیم باید ما نترسیم همین گپ زنیم رفته هم گیریم انشالله من امید دارم که همین مردم میفهمن یک روز من امید دارم که همین مبارزه ما و شما همین نزدیک آمدگی است همین قدر اون معلومات هایی که من دارم همین نزدیک آمدگی است فقط باید ناترسانه جسورانه حرکت کردن در کار. تشکر بسیار برادر باز زنگ های دیگر رو میشنیم. یک سوال دیگه پاسلین برادر جان بسیار کوتاه. بله اگر مثلا یک سوال اگر چه بگم انتخابات در شما باوری دارین که بچه‌ش میمونه؟ من 1000% باوری دارم. نه مقصد بله میمونه بچه‌ش باوری دارین که هم بچه‌ش با توی خودش میشه. امید داریم که تو انتخابات یکم تغییرات جدی به وجود میاد. خداوند مشکل را آسان کنه. تشکر زیاد از رحمت سلامت باش. خدا نگهبان. مرحمت دوستای عزیز می توانید زنگ زنید با ما فکر عقیده و اندیشه های خودمون رو ابراز دارید ما عمده هستیم به همه سوال های شما البته جواب گردانیم. همیشه در بسیاری ها فکر میکنند که اگر در انتخابات های تاجیکستان این یا آن نامزد باشد شاید که گذارن شاید که آنها الو سلام علیکم خوش آمدید به برنامه ما. سلام خوبه سلامتی خوبه الحمدلله میفرمایید برادر به برنامه ما. بله برادر راستی من برنامه تون تمام درباره همین انتخابات میخواستم یه کم ترک گپ زنم. مرحمت. انتخابات اکا همه در تاجیکستان حوض شیده استن یگان معنی نداره آدمایی که مثلا نامزدیشون مونده استن اما 5000 سومونه در او پرتوفتن پیش ایه که باید با انتخابات آدم برای باید شرایط همو را یک جویا جامعه باید کار کنه که شرایط انتخابات با وجود بیاید. بعضی مثلا میروند در انتخابات اشتراک میکنن کمیسیا همه آدمای حزب خلقی دموکراتی است. مردم میروند آواز شمیته صندوق را آواز جمع میکنن میبرن دیگه مردم نمیدونه که چی گپ شید. حساب کنیده نماینده های همو حزبای دیگه اشتراک کردن نمیتونن. حساب کنی فقط در دست یک حزب چند قره که خودش در مخوله همو خیل میگیره در حزب خودش میتاول دیگریش ده میگه نمیخواه گرفتین دیگه کو دلیل چی میگوی؟ برای همه خاطر ما فکر ما همیه برادر که پیش از که با انتخابات وارد شوند همو چیزا را بگیرنده قانونا را ایواز کنن آدما بتونن که مثلا در شمارش رای های خودشون اما در آوازا را حساب کردن اشتراک کرده بتونن که انتخابات شفاف بگذره. تا وقتی که همه قانون هست تا وقتی که در شمارش آوازها مردم مثلا همو حزب ها همه نماینده هاشون اشتراک کردن نمیتونن در انتخابات اشتراک کردن خودش به معنیه. مردم دعوت میکنی بیا آواز بده مال خیر مردم میره آوازت میته اما چخیل میتونی که آواز مردم حمایت کنی یا که مثلا آوازات دفاع کنی نمیشه. یگان راه نداره آواز مردم میتن میگیرن صندوق را یک کامنت میبرن معلوم نیست که در اونجا چی گپ میشه دیگه. ببینید وقتی که تو زمانی که من به همین فکر هستم تا زمانی که این رژیم در سر قدرت است هیچگاه فضای آزادی گذراندن انتخابات های دموکراتی و شفاف در تاجیکستان امکان ناپذیر است. امکان ندارد که این انتخابات ها برگزار شود. بله برادر ایرا من میدونم اما همه آدمایی که به انتخابات باوری دارن مثلا از انقلاب گفتن از رژیم عوض کردن ترس دارن مثلا همین گپا را نمیزنن حداقل باید کار کنن که
همین قانونای همین کم ترک شفافیت به دست بیارن بعداً به انتخابات بروند. این کار باید یک از پیگیری کنه، مردم باید پافشاری کنه که انتخابات را یک کم ترک شفافیت را تامین کنن. و همین خاطر تا اگر در شمارش رای ها نماینده های همه حزب ها و شخصیت های علاهیده که نامزداشون را پیشبری میکنن اگر اشتراک کردن نتوانند انتخابات معنی نداره. بگذار آدما انقلاب گفتن از عوض کردن رژیم، اما بگذار به خاطر شفافیت انتخابات که میشه آدما را نمیکشن، ترما نمیکنن برای مثلا طلب کنی که ما میخوایم که این قانون علیش کرده شود، این اینجا قانون مثلا تغییرات وارد کرده شود، از چیزای کوچک میشه شروع کرده. و فکر من همین خیلی است برادر. خب بسیار خوب میشد که یک فضای آزاد میشد و تو دوره‌ای که این رژیم هست ما نمیتونیم انتخابات شفاف گذاریم. باید مردم کوشش کنند که برای انتخابات شفاف و دموکراتی صاحب شدن و شخصیت‌های ارزنده و عادل را سر قدرت آوردن باید که با همین سرجم شوند و این رژیم رو با استعفا روان کنند، بعدا در فضای یک آزاد شفاف دموکراتی انتخابات ها گذرانده شود، البته در شکل زمانوی در طلباتی که امروز در جامعه جهان است. کشورهای دیگر استفاده میبرند از آن تکنیک و تکنولوژی استفاده برده شود که تا شفافیت انتخابات پورا تامین گردد. تشکر بسیار برادر. بله برادر، ما با همه فکر شما هم راضیم، اما مثلا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان طرز داره، مثلا نمیتونه بگه که ما رژیم عوض کردنیم یا که مثلا انقلاب میخوایم، اما حداقل کاری که میتونن پافشاری کنن که مثلا همین قانون در همه جاش تغییرات وارد کرده شود که نفر شخصیت ها از همه حزب ها توانند در شمارش آوازها اشتراک کنند، میتونن از مردم دعوت کنند که در برشان باشه. یا این کار خوردکک است اما میشه عملی کرده فعلا به نظر من. تشکر بسیار برای زنگتان. سلامت باشه برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. یکم چیزی میخواهم، یکم سوال ندارم، میخواهم برای شما سلامتی. بسیار خرسندم که مثال پیش حرکت کرده شده. فخر میکنم که چنین انسانی هست که بین تاجیکا مثال به گرده نوترس هست مثل شما. سلامت باشه. ما همه وقت دعاگوی شما هستیم. کسایی که چیزی میگن اگه اهمیت ندید ما همراه شماییم. یک سوال هم همین که اگه شرافالدین برای چی شما انتخابات هستین یا نه اگه؟ ما در انتخابات سیاسی هم اشتراک کردن نمیتونیم به خاطر آنه که ما در کشوری بیرون از وطن هستیم. ما تلاش کرده ایستادیم که این توده جنایتکاری که امروز در سر قدرت هست از سر قدرت روند و تا اینکه شرایط به وجود بیاد که نامزدهای ارزنده به وکیلان پارلمان انتخاب شوند، نامزدهای ارزنده با پرزیدنتی نامزدی خودشون پیشنهاد کنند، مردم خودش انتخاب کند که کی پرزیدنتش باشد، کدام قانونها برایش ارزنده هستند، اون قانونها در قبول شوند. مردم چی خیلی میخواهد زندگی کنند، همون شرایط آزادی برای مردم داده شود. یعنی مثلا اینجا انسانایی هستن که مثال جوان ها هستن 2 سال 3 سال میشن برای زنگیری 2 سال 3 سال میشن 100,000 150,000 در 2-3 سال کار میکنن، میرن زن میگیرن، 1 ماه زندگی میکنن، مبلغشون بود میشد، مجبور میشن که تاجیکستان کار نیست. مثال روسیه میبینم مثال 1 سال 2 سال 3 سال میشن هیچ طاق نیست، پول نیست. اونجا زنهاشون مثال 2 سال 3 سال میشن شوهر پایدا میشن، مثال زندگی گنده قین مشکل وزن شده دیگه. خیلی ما مثال خیلی از 100% تاجیکا مثلا مهاجرا 10-5% کارش نرز میشد، دیگرش اصلا همش مثلا دوارنک 25-30,000 10,000 یک ماهش واسه میمونه مثلا پتین میته. زندگی گنده خین همین میدان دوستی عزیزم اشتراک نورزیدنی همین مردم در مسائل سیاسی بسیار یک اشتباه بزرگ است. باید که ما مهاجران سیاسی هستیم، شما مهاجران کاری هستید، باید مهاجران کاری با مهاجران مهنتی در یک جا عمل کنند و راه خلاصی از این بنبست را جستجو کنند. راه چی است؟ راه این است که ما تا وضع سیاسی کشورمون رو عوض نکنیم وضع اقتصادی عوض نمی شود. دی قانون است.
این در تمام تجربه‌های دنیا وجود دارد که تا اگر سیاستمدارها از سر قدرت نروند هیچ وقت در این کشورها اصلاحات اقتصادی به وجود نمیاد و زندگی مردم بهتر نمیشد. من امید دارم که با عوض شدن بلوک سیاسی بلوک اقتصادی اصلاحات پورا به دست میآورد و سطح زندگی مردم بهتر میشد. شما باور کامل داشته باشید که ما اگر که همین حاکمیت اثر قدرت رود ما در مدت 8 سال یا دیر 10 سال تمام مهاجرین تاجیکستانی را ما برمیگردانیم. در مدت 15 سال علاقه تاجیکستان مهاجر قبول میکند نه مهاجر روان میکند. من باور دارم اینجا. من یک چیز رو گفتنی هستم اکو. من مثال بسیار وقت میشد که شما رو مدت 10 سال میشد که مثال میدونم مثال یگان سخنهای از شما بیزر نفهمیدم تا هنوز مثال هر سخنهایی که میگید مثال من برای من یک عبارت است که من میفخرم که یک چنین انسان هست که مثال میخواهم که مثال چیکار کمری شما هستم خیر میخواهم که مثل بمانند شما باشم بمانند شما چیز نوترس باشم. افتخار میکنم که بین تاجیکا همه مردها هست. مینوس ما یک چیزی که من نمیدونم به فکر من ما بسیار مردهای هستم که میترسیم از حکومت میترسیم میگم طور میگم لیست من مثال خیلی همین یک تا جانم هم داشتم خیلی جانم گران چوکد از خیلی همین مرگ و زندگی دست خداوند است. اگر خداوند جان شما نگیرد هر ظالمی اگر که با تمام نیروش استفاده برد با شما در پایتان خور زدن نمیتونه. شما خودتان نه مثال امروز مردهای ما داشتیم میترسم تلفن دوزیده بردن من خبر دارید اخی همونا دوزیده بردن بله که همه براتون میدونم خداوند که نخواست هیچ گپ نشد کو. همین توکل به خدا کنید و انشالله آزادی به آسانی به دست نمیآید دیگه. در همین راه همه کسا دستگیری کنید. اینجا وقتون نمیگیرم اکو وقتون نمیگیرم آخرام سخنهای من این که اکو ما با شما هستیم با شما میمونیم اکا. سلامت باشید انشالله. یکم امید ما به خدا بعد به شما باوری داریم که اکا همش خوب میشه ما با شما اکا انشالله. ما همین با هم میتونیم این وطن آباد کنیم زیبا کنیم. این ظالما را با هم میتونیم عزیز همین اکای شرافیدین دستگیری کنیم پادلیسته کنیم ویدیوهاشون بیاین یک سرجم باشین دوستان بیاین بس از یک آدم 30 سال میشه پرزیدنت فشتی 30 سال میشه یک اونجا به این خدمت نشده است. سلامت باشید شما سلامت باشین. رحمت. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید شما در استودیو هستید. اکای شرافیدین یک پرسیدنی بودم. همین انتخابات پرزیدنتی در مثال رستم امومالی هم نامزدیش میمونه و جناب اولی هم نامزدیش میمونه یا کی نه یک تشکر خودش نامزدیش از یک خونه یک کس میمونه. بله. نه اگر که مقصد همین الکترونی نباشه و یکم چیزی آنلاین من نباشه من باور دارم که همش دروغ میشه. نه فیره بس نیرنگ است مسخره بازی این پروست مسخره بازی میشه و همین انتخابات هم یک رستخودی زیادی داره رستخودی مثلا مبلغی هست همین لوچ انتخابات نکنن و گرفته هوای مونن اگر که الکترونی نشوه این برای که نشوه اگر که خطی و من خیلی خطی پرتایی باشه این دروغ های یعنی 100% دروغ های همین خیلی بله 100%. خب تشکر. من چند رفتم من یگان بار انتخابم نکردم نمیدونم و چه خیلی میری بلیتین گرفتنی آواز شما گذاشتگی هر رحمت رفتیم این دروغ های. بله همون مهاجران مهنتی تاجیکستانی ما متاسفانه 2 میلیون هستند از حق رایدهی محروم هستند. این بسیار بسیار یک چیز بد است که مهاجران ما نمیتوانند از حق و حقوق سیاسی خود استفاده کنند. محروم کردن اوکراین چند مملکت خلقش در گوشه هست همش آواز دادن. بله درست
متاسفانه در ما چنین نیست و امید داریم که با تغییر یافتن یک حکومت سالم و سالماندیش این وضعیت ما دیگر می شود. ما با انتخابات شفاف دموکراتیک دست می‌یابیم. تا زمانی که این ظالمان، این توده جنایتکار در سر قدرت هست نمی‌شود. اصول همونجا کسی به حساب میگیره، کسی که غیر قانونی کار میکنه این فهمت دانه که خود در پای خود تیشه زدنه. بله، این انتخابات های ناشفاف با یک آدم پشتن خراب کردن هیچی. بله، مفایده یک آدم اینه که 9 میلیون آدم موجه من در همه اخبارات میبینم موجه هزار در سالش برونده در دیگر شهرها شهروند شده افسوده. بله درست. تو جناب ولی دفاع میکنن که این کاروای کار گرویزه ها رو چی آورده پاسپورت داده بعد روی میکنن. بله. خیلی شرمنده، هیچ کار کاری نیستن، فقط غارت. بله. لگی خراس ده حسوی زیبا پشت قصر ده روی هم خود. درست. خیلی شرمنده نیست. بله. هیچ پول نداره که امو حولیش 4 کوادرات شهر درگی نیست. من هستم. درست. خیلی امید داریم که یک فضا خوبتر میشه. مقصد یکم وای نیست که همین برای آنلاین شود. آنلاین نمیشود تا دوره‌ای که ما این نظام رو عوض نکنیم. بعد از عوض کردن این نظام یک انتخاباتی شفافی الکترونی برگزار میشه. چون نظام عوض شد تمام شرایط ها برای گذراندن نظام الکترونی در تاجیکستان پیدا میشود. من همین چیزا رو همچون یک مخالف، همچون یک نفری که برای عدالت و حقیقت مبارزه بوده ایستادم، من همین چیزا برای شما وعده میتم که همین کار در تاجیکستان میشود. من همین دستگاه ها رو خودمان خریده آورده و در تاجیکستان نصب میکنیم که مردم از همین نوع استفاده بکنن. در تمام گوشه دنیا ما участкаҳои райдӣ خواهیم برپا کرد که در آنجا مردم آمده رای خودشان را دیان و همین برای همین هدفها و برای همین آرزوها رسیده ما و شما باید سرجم شویم. ما و شما باید همین در پهلوی همدیگرمون ایستیم، همین قدم به قدم حرکت کرده رفتن بگیریم. ظالم اگر هر قدری که طرف ما دنداناش نشان میداد ما 2 مرتبه 3 مرتبه به سر آنها زیادتر نشان دادیم. هر قدری که ظالم ظلم کرد ما سر خم کردیم، همین قدر ظالم زیادتر بالای ما و شما ظلم میکنه. برای همین آزادی ها، برای همین انتخابات ها، برای یک زندگی خوبتر ما باید امروز خودمون تلاش کنیم. با امید هیچ کس نشیم. هیچ کس، امریکا کسی آمده شما کمک نمیکنه، از روسیه کسی شما آمده کمک نمیکنه، از هیچ کمک نمیکنه. ما خودمون باید خودمون کمک کنیم، خودمون باید یاردم کنیم. هیچ کس برای ما وطن نمیسازد. خب تشکر بسیار برادر عزیز. آخران سخن. سلامت باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. شما در استودیو هستید. گفتنی دارم که موضوع امروزا انتخاباتی پارلمانتی و هم انتخاباتی پرزیدنتی در تاجیکستان در همین سال آینده در همین سال روان درست است؟ بله برادر عزیز بفرمایید. گفتنی هم را بدم که امروز همون پارلمانی که در تاجیکستان دفعاتی که اشتراک دارند راستی نه اینکه تنها مهاجران میانتی بلکه همون مردم که در داخل تاجیکستان متاسفانه یگان تای آنها رو یگان کس نمیشناسن، نمیدونه که وی را انتخاب کرده یک جا برآمدگی‌اند. تای آمدن که برای که امروز سطح زندگی مردم بالا رفتن، وضعیت مردم هم در داخل تاجیکستان و هم در بیرون تاجیکستان خوب شدن، امروز چی باید خلق همون پارلمانت خودشان انتخاب کنن که و یا چی خیلی باید فکرشون یکدیگر به یکدیگر باید موافقت که نکرد و یا چندین مقصد فکر عقیدوی خودشان که آوردن از همونا یک جو شده یک فکر خوب بشته میوینده، یک فکر خوب دوه یگان
بخشیدن یگان مقصد خوب آمده یگان چی خوبه رشد میکنن. در این حالت واقعا سطح زندگی مردم هم پیش میره و هم تینجی و امنی در تاجیکستان خوب میشه. مخصوصا امروز دیپلاتایی که ای حال زندگی مردم تاجیکستان خبر که امروز در سر سال ششته فقط میگن که این گپ توریه و گپ توریه تا شما مقصد نه در داخل دوشنبه بلکه در ناحیه های گرد اطراف تاجیکستان که مخصوصا ناحیه های سرحدی که امروز چی گپ و چی کار میشه ایو فقط خبر میکنن. فقط این گپا رو ای چی میشنوه خلق ای خبرهای نو رسانه های خبری یعنی اخبار دیگر چیزا با واسطه اینترنت ها میفهمن. یک مقصد یک سوال داشتم از برادر مقصد عبدالسیمین یتیمov علاقه یک 4 روز پیش گواه شده زیده با افغانستان بردن. ایرا در همه خبرهای رسانه های خبری پهن کردن. اگه خبر روش نکرد. بله برادر جان اگر توانید فکرتون کوتاه در مورد انتخابات ها بیان دارید؟ فهمو گفتنی امر بدم که اگر تا امروز نه یگان دیتا رفت در همون ناحیه سرحدی فرخور بسیار کارم میشید یگان خبران ایگا پاهن نکرده بودن. امروز که برادر همون امی کورشید خیستن ایگا پاهن کردن. امروز یک 10 تا دیگه دلار را بلوک کردن که واقعا که در این ناحیه تست گوهر را می‌دادن افغانستان بانن دیگر گپو میشه. و به خاطر انتخاباتی گفتنی بودم که اگر همون پارلمانتی را که همه خلق یک جای وی برکنه و یک جای انتخاب کنن هم با انتخابات پرزیدنتی را گفتنی بودم که امروز انتخابات پرزیدنتی در دولت خود اوکراین را بینیم که ولادیمیر زلنسکی مقصد ایباین خلق اومد. ایباین خلق امور را انتخاب کرد. در مقصد انتخاباتی که دوره فینالی بود رقابت کرد با پیوتر پوراشنکو پرزیدنت سابق اوکراین. واقعا که عرف مردم هم دستگیریش کردن در همون میدان ورزشگاه شهر کییو جای اول گرفت. امروز برای بلوروی صد زندگی مردم اوکراین خیلی که مردم و دستگیری کرد جون خلق یا که سروازیر بریتانیا را بینیم برای جانسون. صدای شما خوب نمیاد. صدای شما نه خلاصه کنید دوستی عزیزم. خلاصه گفتم که امروز باریس جانسون ولادیمیر زلنسکی یا اینکه امانوئل ماکرون چنین پرزیدنت‌های در جهان هستند که و یا ایباین مردم اومدن امروز برای مردم بسیار خدمت‌های کلان گستن. چنین انتخابات پرزیدنتی شود چنین انتخابات پرزیدنتی پرزیدنت نام خلق انتخاب کنه نه اینکه 80 و 70% بلکه بگذار 52 و 53% هم صاحب شود نه که جانش برای خلقش بتوه برای مردمش به نهایت کارهای خوب کنه که در آینده در تاریخ نام همچون قهرمان ملت باقی مونه مثل دیگر پرزیدنت‌ها. بله تشکر بسیار برای اندیشه فکراتون. رحمت سلام باشید. جناب کاشان کامتار. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدید به برنامه ما. الو سلام علیکم. شما سلام علیکم. بفرمایید برادر عزیز. شما اکا شراف‌الدینین؟ بله برادر بفرمایید گوش میکنیم. خیلی خوب جای فیرده دیگه کس گپ نیست تو را میگوی بفرمو. سلام علیکم برادر عزیز من شما گوش دارم بفرمایید. میگم ایزا نامه کشین شما این همون چیزای یتیم فسپاس در تماس میبرویم. ما برای چی ایزا کشیم؟ برای عدالت و حقیقت گپ زدن ایزا کشیدن برای همین ایزا کشیدن در کار است. آنهایی که میترسن حقیقت را میبینن سیاه را سفید میگوین سفید را سیاه میگوین از آنها باید ایزا کشن. آنهایی که از گفتن سخن حق خودداری میکنن آنها باید ایزا کشن. ما چی ایزا کشیم؟ ما حقیقت و واقعیت رو میگیم. ما گفته ایستادیم که یک ظالم است ما میخوایم عدالت شود. آیا طلب عدالت و حقیقت این جای شرم حیا دارد؟ نه ما افتخار میکنیم که در این راه هستیم و مبارزه بر علیه ظالمان میبریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. شما در استودیو هستید. ما برای
برادری که از ایزوم کسی مقصد همین هستیم که برای انتخابات همین گپ کارای میکنم به خدا خزم گوش میکنم میاد و باید نگم که زنگ بزنم برای همین مثل اقل صحبت که برای انتخابات چی ایزوم کشیم باید هر یک جوان باید بخیر گپ زنم مقصد انتخابات پرزیدنت میشه چی میشه نامزد چی همه چیز نمیدونم باید بمونه. این مردم نمیدونند که به واسطه همین انتخابات بر حیات زندگی همین آدم تاثیر دارد. نمیدونند که همین آدم اگر در انتخابات همون نامزدی ارزنده را انتخاب نکند اما حالش چون است در همون روسیه میرود در اینجا میرود همین خیلی عذاب کشیده میگردد نصف دنیا را. بله در همون خشاقی و ابله ما طرفداری هم آدمایی هستیم همین ملت خاص از برای خدا خاص از برای دلسوزی همین خلق جان میکنه ما با طرف همین که همین مقصد در این مسکو اینا عزت همون همین غم مهاجرا را میخره غم همین مقصد یگان آدمایی که یگان کمبودی یگان پرابلم همیشه میخره کدام هم تاجیکستان یک وظیفه دار یا منصب دار آمده غم همین خلق همین چی را خوب این مهاجرا مثال شما نه برنامه را کسی بهترین برنامه بخت و قسم یکم کی را ضرر رسون کی در مقصد یکم سلاح دادن رفت یکم کار کرد یکم کس رفت دزدی کرد یکم کس رفت مقصد یکم جوگر چی کرده بو میخیزه گپ میزنه تو ایزا بکش بگو بمبر غیرت نداری مقصد شکم به سیر پولی که مقصد برای یک کملیسی میتند تو بیارنگی موری که عذاب بکش در اینجا بعد به قدری دیگه چیزا میرسی به قدری خلق میرسی. درست اینجا زنک اومده بخت و ناموس دو شبشن همین گپا رو نمیگد بخت همین عذاب ندیده هر روز 10 نفر 2 نفر 3 نفر مرده است تاجیک فقط تاجیک دیگه یگم نه دیگه یگم بودن دیگه رو نمیشنویم بخت و قسم به این چی. درست. خب تشکر بسیار برادر عزیز برای ماشاءالله همه طرف حق ما طرف برای هم آدمایی که ما هستیم کدام آدمی هستیم اصلا ما هم طرف ما هر چی را سر نمیکنیم باید ما همین تلاش کنیم که برادر عزیز همین نظامی که امروز در سر قدرت ما هست همین هر چیز زودتر از سر قدرت رود با رفتن همین بخدو دعا میکنیم که خدا کمی برای یک بوی قیگه یکم آدم نخستر بیرون عدیل بیاره که کم تگه با همین چی فرمو شود بله ایسال تولد مثال نه 29 تا 28 سال شده ما اول تولد شدمونه مقصد فقط همین پرابلم همین جنگ همین کنوی همین چیزا رو شنیدیم تمام درست نه وقتی پیش وقت جنگو در نقصتر به زندگیمون اون وقت نقصتر بود کم تا بابا بروتر بدیم به خدا سال 98 یاد دارم سازتر بدیم زندگیمون ساد اینا نه وازی میبینیم نه ناموس خدا قسم من بچه گپای من میزنن همین دیسو در همینجا عذابای میبینیم اون وقت زندگی مقصد یک کم اتما میفتیم شگرانه میکنیم نقص بتاک به خدا. بله درست گفته. خب برادر عزیز در امان خدا باشید میشنویم باز زنگ دیگر رو من خطالاتم بافتم. تشکر بسیار. دوستای عزیز یک زنگ دیگر رو قبول میکنیم و به همین صحبت همون به انجام میرسونیم و انشالله ما همین روزهای شنبه ساعت 6 با وقت مسکو در آنلاین میشیم ساعتهای روز چهارشنبه ساعتهای 8 مسکو یعنی در یک هفته 2 مرتبه ما کوشش میکنیم که در آنلاین باشیم با دوستا و هموطنان خودمون هم صحبت شویم چون سوالها خیلی زیاد هستند مردم خیلی خواهشی صحبت کردن دارند و ما دیگر در نزد خود وظیفه گذاشتیم که با همین مردم صحبت کنیم فکر و اندیشه و نظرهای مردم در این یا آن مسئله گیریم. البته یک دوستمون زنگ زدن اون قطع شد. خیلی به همین به انجام میرسونیم صحبت های امروزه رو و
امیدوارم باز در صحبت‌های دیگر مسائل دیگر رو می‌برداریم و من با شما بودم شرفدین گدویف در برنامه تحلیلی باید گفت و کوشش میکنیم که در هفته آینده در مورد وارد شدن روز شنبه در مورد وارد شدن به تاجیکستان داروهای کم صفت داروهای بی صفت صحبت کنیم و در همینجا من چهره واقعی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان را خواهم نشان داد که در اینجا پسر پرزیدنت چگونه دست به جنایت‌های بسیار هم سنگین و ننگین می‌زند. خدا نگهدارتان دوستان عزیز هموطنان گرامی تا صحبت‌های دیگر با در امان خدا باشید. خدا نگهدار.